Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today in this class, we are going to learn one more model from the effect of gyroscopic couple on motor car. So in the earlier classes, we have already discussed about two model problems. In this class, we are going to solve the third model. This is my 13th class regarding to the subject dynamics of machinery. So first of all, let us study the question here. So a four-wheeled motor car of mass 2000 kc has a wheelbase 2.5 meters, track width of 1.5 meter and height of center of gravity 500 meter above the ground level and lies at 1 meter from the front axle. Each wheel has an effective diameter of 0.8 meters and the moment of inertia of 0.8 kg meter square. The drive shaft, engine, flywheel and transmission are rotating at 4 times the speed of road wheel in a clockwise direction when viewed from the front and is equivalent to a mass of 75 kg having a radius of gyration of 100 mm. If the car is taking a right turn of 60 meters radius at 60 kilometers per hour, find the load on each wheel. So this is the given question here. So first of all, we are going to take the given data from question and then we are going to solve the problem. So first given data em ichchadu chudandamma. A four-wheeled motor car of mass 2000 kg అన్నాడు. సో మాస్ అనేది 2000 kg అని తీసుకుంటున్నాం. గివెన్ డేటాలో మాస్ 2000 kg హ్యాస్ ఏ వీల్ బేస్ 2.5 meters. సో వీల్ బేస్ అన్నాడమ్మా, వీల్ బేస్ వచ్చేసి 2.5 meters అన్నాడు. దాన్ని స్మాల్ b గా తీసుకుంటున్నాను నేను. స్మాల్ b is equal to 2.5 meters. నెక్స్ట్ ట్రాక్ విడ్త్ వచ్చేసి 1.5 meters అన్నాడు. సో దాన్ని x గా తీసుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చూసానమ్మా, x is equal to 1.5 meters and height of center of gravity 500 mm above the ground level అన్నాడు. సో height h is equal to 500 mm. దాన్ని మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0.5 meters. Next, and lies at 1 meter from the front axle అన్నాడు. సో ఫ్రంట్ యాక్సిల్ నుంచి 1 meter డిస్టెన్స్ ఉందన్నాడమ్మా. సో ఆల్రెడీ అందుకని నోటేషన్ వచ్చేసి నేను లెంత్ L గా తీసుకుంటున్నాను. L వచ్చేసి 1 meter. సో L is equal to 1 meter. Next, each wheel has an effective diameter of 0.8 meter అన్నాడు. సో ఎఫెక్టివ్ డయామీటర్ అంటే డయామీటర్ వచ్చేసి 0.8 meters అన్నాడమ్మా, వీల్ డయామీటర్. సో దాన్ని dw గా తీసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా చూసాం, dw is equal to 0.8 meters. సో డయామీటర్ ఆఫ్ ది వీల్ నుంచి రేడియస్ ఆఫ్ ది వీల్ కనుక్కోవచ్చుగా మనం. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది diameter wheel is the radius wheel.
So radius of the wheel RW is equal to 0.4 meters. Next, and a moment of inertia of 0.8 kg meter square అన్నాడు. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ వీల్ కే నమ్మ ఇచ్చింది, డయామీటర్ అనేది వీల్ కి ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి, సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా వీల్ కే ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ. సో ఇనర్షియా ఫర్ వీల్స్ IW is equal to 0.8 kg meter square. Next, the driven shaft, engine wheel, flywheel and the transmission are rotating at 4 times. So 4 times ఇచ్చాడమ్మా. 4 times అంటే 4 గా తీసుకున్నాం. లాస్ట్ ప్రాబ్లం లో 5 times ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ 4 times అన్నాడు కాబట్టి G అనే వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 4 గా తీసుకుంటున్నాను. G is equal to ఫార్ములా తెలుసుగమ్మా, ఒమేగా E by ఒమేగా W, angular velocity for the engine divided by angular velocity for the wheel. Next, నే clockwise direction అన్నాడు. సో clockwise direction ఇచ్చాడు. When viewed from the front నుంచి clockwise direction and is equivalent to a mass of 75 kg. సో ఇంజిన్ యొక్క మాస్ ఇచ్చారమ్మ ఇక్కడ. సో mass of the engine 75 kg, have a radius of gyration of 100 meters. సో 100 meters radius of gyration ఇచ్చారు. రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ని దేంట్లో తీసుకోవచ్చమ్మా, కేగా తీసుకోవచ్చు. దట్టు ఇక్కడ ఇంజన్ కి సెపరేట్ గా ఇచ్చాడు. సో టోటల్ బాడీ కాకుండా ఇంజన్ కి సెపరేట్ గా ఇచ్చాడు కాబట్టి కేఈగా తీసుకుంటున్నాను. మీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే 0.1 meters. ఇఫ్ ది కార్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ రైట్ టర్న్ ఆఫ్ 60 meters రేడియస్ అన్నాడు. సో క్యాపిటల్ ఆర్ ఇచ్చాడు అక్కడ. క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 meters. నెక్స్ట్ అట్ 60 kilometers per hour. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని వెలాసిటీగా తీసుకోమని చెప్పాను. స్మాల్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 km/h. దాన్ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫైండ్ ది లోడ్ ఆన్ ఈచ్ వీల్. సో లోడ్ కనుక్కోమన్నాడమ్మా. ప్రతి వీల్ మీద మనకి లోడ్ అనేది కనుక్కోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. సో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది మనకి. సో దీన్ని బట్టి లోడ్ అనేది కనుక్కోవాలి. సో పూర్తిగా ఆపోజిట్ అంటే లాస్ట్ మోడల్స్ కి పూర్తిగా డిఫరెంట్ మోడల్ అమ్మ ఇది. సో ఈ టైప్ కూడా ఇస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ లో. సో పేపర్ టఫ్ గా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు అనమాట. సో గివెన్ డేటా రాసేసామమ్మా. సో గివెన్ డేటా రాసాము. రాసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ లోడ్ కనుక్కోవాలమ్మా. సో ఫస్ట్ టోటల్ గా మూమెంట్ తీసుకోవడానికి వెయిట్ అనేది కనుక్కోవాలి మనం. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, సిన్స్ ది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది కార్ లైస్ ఎట్ 1 meter ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ యాక్సిల్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చారమ్మా. ఎల్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం దాన్ని. 1 meters ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ యాక్సిల్ అన్నాడు. వెయిట్ ఆఫ్ ది కార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W is equal to mg. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు W is equal to mg అని. lies at the center of gravity, therefore weight of the front wheels and rear wheels will be different. సో ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి, సో డిస్టెన్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ చేశారు కాబట్టి మనకి 1 meter అని ఫ్రంట్ వీల్స్ రేర్ వీల్స్ వెయిట్ అనేది డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టేకింగ్ మూమెంట్ అబౌట్ ది ఫ్రంట్ వీల్స్. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ యొక్క మూమెంట్ తీసుకుంటున్నాను అమ్మా. ఫ్రంట్ వీల్స్ యొక్క మూమెంట్ తీసుకుంటున్నాను. సో రియాక్షన్ రాస్తున్నాను చూడండి. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ అంటే మనకి W తీసుకుంటున్నాం. W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ వీల్స్, మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ వీల్స్. సో W అని క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు W2 అనేది రియాక్షన్ తీసుకోవాలి. సో W2 ఇంటూ 2.5 అన్నాడమ్మా. 2.5 అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే మనం ఇక్కడ బేస్ అంటే విడ్త్ వచ్చేసి 2.5 ఇచ్చారు చూడండి. విడ్త్ వచ్చేసి 2.5 ఇచ్చారు. సో అందుకని ఇక్కడ 2.5 తీసుకుంటున్నానమ్మా. సో వెయిట్ ఇంటూ
2.5 that is equal to W into 1 గా తీసుకుంటున్నాను. సో 1 వచ్చేసి లెంత్ అమ్మ, మనకి లెంత్ 1 మీటర్ 1 గా తీసుకుంటున్నాను. సో W అంటే mg, మనకి mg into 1. సో 1 అంటే డైరెక్ట్ గా mg ఉంటుంది. సో 2000 మాస్ వచ్చేసి 2000 kgs ఇంటూ 9.81 ఇంటూ 1. సో టోటల్ గా మనకి 19620 వస్తుందమ్మా. వాల్యూ వచ్చేసి 19620 వస్తుంది. సో W2 వచ్చి అక్కడ పెట్టేసి 2.5 ని తీసుకొచ్చేస్తే డివిడెంట్ అయింది. టోటల్ గా W2 వాల్యూ వచ్చేసి 7848 న్యూటన్స్. సో 848 న్యూటన్స్ అనేది మనకి W2 మీద పడుతుంది. సో దాంట్లో నుంచి W1 తీసేస్తే సరిపోతుంది. సో W2 అనేది వాల్యూ వచ్చేసిందమ్మా మనకి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వి నో దట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది కార్ ఆన్ 4 wheels. డైరెక్ట్ గా 4 wheels కింద తీసుకుంటే W is equal to W1 plus W2. అది జనరల్ గా తెలిసిందేనమ్మా. ఫ్రంట్ వీల్స్ ప్లస్ రేర్ వీల్స్ తీసుకుంటే మనకి టోటల్ వెయిట్ వస్తుంది. సో అప్పుడు mg is equal to ఆల్రెడీ W2 తెలుసుగా మనకి. సో mg వచ్చేసి 2000 ఇంటూ 9.81 టోటల్ గా వేస్తే 19620 న్యూటన్స్ వస్తుందమ్మా. సో W వాల్యూ వచ్చేసరికి 19620 న్యూటన్స్. న్యూటన్స్. సో ఇప్పుడు W1 కింద తీసుకుంటే, సో W1 ఒక్కటి తెలియదు మనకి, W2 తెలుసు, W కూడా తెలుసు మనకి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ W2 అనేది 7848 న్యూటన్స్ వచ్చిందమ్మా. W వచ్చేసరికి 19620. సో ఈ రెండిట్లో మైనస్ చేస్తే మనకి రిమైనింగ్ దే W1 వాల్యూ. సో అక్కడ మనకి W1 వచ్చేసి 11772 న్యూటన్స్ వచ్చింది. సో ఇలా వెయిట్ ఆన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ వీల్స్. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ కి 2 ఉంటాయి కదా మనకి. సో W1/2 వేసుకుంటున్నాం అందుకే. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ అనేవి మనకి 2 ఉంటాయమ్మా. సో అందుకని W1/2 వేసుకుంటున్నాను. తీసుకుంటే 11772 అనేది మనకి W1 కి వచ్చింది, అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్ వీల్స్ కి వచ్చిన వాల్యూ. సో ఈచ్ వీల్ కి వచ్చేసరికి మనకి 5886 న్యూటన్స్ వచ్చింది. సో 5886 న్యూటన్స్ అనేది వెయిట్ ఆన్ ఈచ్ ఫ్రంట్ వీల్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెయిట్ ఆన్ ఈచ్ రేర్ వీల్ కూడా తీసుకోవాలిగా. సో రేర్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి మనకి టోటల్ వాల్యూ 7848 వచ్చిందమ్మా. 7848 వచ్చింది. సో డివైడెడ్ బై 2 వేస్తే మనకి సరిపోతుంది. సో W2/2. సో W2 అంటే రేర్ వీల్స్ కి, బై 2 అంటే 2 వీల్స్ కాబట్టి వేస్తే 7874 డివైడెడ్ బై 2. సో టోటల్ గా వేస్తే 3924 న్యూటన్స్. సో టోటల్ గా ఈచ్ వీల్ మీద మనకి 3924 న్యూటన్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది మనకి. సో ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా. ఫస్ట్ వెయిట్ అనేది ప్రతి వీల్ మీద కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే లాస్ట్ మోడల్స్ లో ఏం చేసామంటే వెయిట్ అనేది టోటల్ గా కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నాం 4 వీల్స్ కి, కానీ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ వీల్ కి వచ్చేసరికి 1 మీటర్ ఇచ్చాడు. సో అందుకని వెయిట్ ఆన్ ఈచ్ వీల్ అనేది సెపరేట్ గా తీసుకుంటున్నాం మనం. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ మీదకి వచ్చేసరికి ఎక్కువ వెయిట్ పడుతుంది బ్యాక్ వీల్స్ కన్నా కూడా. సో అలా మనం W1 W2 కనుక్కొని దాన్ని డివైడెడ్ బై 2 తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ వీల్స్ వచ్చేసి 2 ఉంటాయి కాబట్టి డివైడెడ్ బై 2 తీసుకున్నాను.
So అలా since the weight of the car over the four wheels will acting downwards, then magnitude will act upwards. సో ఇప్పుడు యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలమ్మా. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ ఫర్ వీల్స్ ఒమేగా డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇది జనరల్ ఫార్ములానే, లాస్ట్ ప్రీవియస్ మోడల్స్ లో ఫార్ములా అనేది ఒమేగా డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్డబ్ల్యూ, వి బై ఆర్డబ్ల్యూ. సో వెలాసిటీ ఇచ్చారు మనకి, రేడియస్ ఆఫ్ వీల్స్ తెలుసు కూడా. సో రెండింటిని డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 41.675 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ లో వచ్చేసింది మనకి. రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ సో ఒమేగా డబ్ల్యూ వచ్చిన తర్వాత ఒమేగా పి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. సో ఒమేగా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ బై రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో వి బై ఆర్. సో ఒమేగా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్. తీస్తే 16.67 డివైడెడ్ బై 60 అంటే టోటల్ గా 0.278 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో 0.278 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అనేది ఒమేగా పి వాల్యూ. సో ఒమేగా పి వాల్యూ అనేది 0.278 వచ్చింది మనకి. సో అట్లా ఒమేగా డబ్ల్యూ అండ్ ఒమేగా పి వాల్యూస్ అనేవి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మ మనం. సో ఇక్కడ వరకు జనరల్ ప్రొసీజరే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గైరోస్కోపిక్ కపుల్ కనుక్కుంటున్నాను. సో గైరోస్కోపిక్ కపుల్ డ్యూ టు ఫోర్ వీల్స్. సో ఫోర్ వీల్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సిడబ్ల్యూ దానికి. సో గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ వీల్స్ సిడబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 wheels into I into inertia of wheels. Next angular velocity for the wheels, angular velocity for precession. So 4 into inertia for wheels అనేది 0.8 ఇచ్చారమ్మా. సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చేసారు. ఒమేగా డబ్ల్యూ వచ్చేసి కనుక్కున్నాం, ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 41.675 వచ్చింది రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ ఒమేగా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.278 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 37.1 న్యూటన్ మీటర్. 37.1 న్యూటన్ మీటర్ అనేది మనకి వచ్చిన గైరోస్కోపిక్ వాల్యూ. గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ వీల్స్. నెక్స్ట్ ఇంజిన్ కనుక్కోవాలి మనం. ఇంజిన్ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు రియాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం అమ్మా ఫస్ట్. సో నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రియాక్షన్ కనుక్కోవాలమ్మా ఫస్ట్. సో దాన్ని p/2 దీన్ని తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్లాస్ లో చెప్పాను, గైరోస్కోపిక్ కపుల్కి వచ్చేసరికి p/2 తీసుకోవాలి, సెంట్రిఫ్యూగల్ కపుల్కి వచ్చేసరికి q/2 తీసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ p/2. సో p/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c/2x. కానీ ఇక్కడ మనం సి అనేది కనుక్కోలేదు, ఎందుకంటే ఇనర్షియా సిఈ అనేది కనుక్కోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఓన్లీ సిడబ్ల్యూఏ తీసుకుంటున్నాం డైరెక్ట్. సో మనకు అప్టైన్డ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి
సిడబ్ల్యూ ఉంది కాబట్టి సిడబ్ల్యూనే తీసుకుంటున్నాను. సిడబ్ల్యూ బై 2x తీసుకుంటే 12.37 వచ్చిందమ్మా. సో ఎక్స్ అనేది 1.5 వాల్యూ, సిడబ్ల్యూ అంటే 37.1. సో 37.1 అనేది గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ వీల్స్ కి. సో ఎక్స్ అనేది 1.5. సో 1.5 is the value for x. సో తీసుకుంటే 12.37 న్యూటన్స్ వచ్చిందమ్మా. సో 12.37 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇనర్షియా ఫర్ ఇంజన్ కనుక్కుంటున్నాను. సో ఎంకే స్క్వేర్ కదా మనకి. సో అట్లానే మాస్ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ ఇచ్చారు సెపరేట్ గా మనకి 75. తర్వాత రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఫర్ ది ఇంజిన్ కూడా ఇచ్చారమ్మా. రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సో మాస్ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ 75 kg, రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ 0.1 మీటర్స్ తీసుకుంటే టోటల్ గా 0.75 kg మీటర్ స్క్వేర్ అనేది ఇనర్షియా. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్ములా కూడా తీసుకున్నాను చూడండి. I is equal to mk square. నెక్స్ట్ గైరోస్కోపిక్ కపుల్ డ్యూ టు రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇంజన్. సో రొటేటింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇంజన్ కి తీసుకుంటే CEM దానికి ఫార్ములా. CE is equal to inertia for engine into angular velocity for the engine into angular velocity of precession. So IE into omega E into omega. సో CE కి CW కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ 4 వీల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 తీసుకుంటున్నాను. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంజిన్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకుంటున్నాను. సో డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 34.7 న్యూటన్ మీటర్ వస్తుంది. సో వాల్యూ అనేది 37.4 న్యూటన్ మీటర్. సో 37.4 న్యూటన్ మీటర్ అనేది మనకి CE వచ్చింది. సో ఇంజిన్ యొక్క గైరోస్కోపిక్ కపుల్. నెక్స్ట్ the gyroscopic couple tends to lift and to press the outer wheels అన్నాడు. సో ప్రెసింగ్ అనేది జరిగింది. in other words vertically downwards on the front wheels, so vertically upwards on the rear wheels. సో f/2 ని మనం magnitude of reaction గా తీసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ పైన p/2 తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు f/2 తీసుకుంటున్నాను అమ్మా. సో f/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి CE/2b. సో ఎందుకంటే బ్రెడ్త్ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి క్వశ్చన్ లో ఈ ఫార్ములాని తీసుకుంటున్నాను, CE/2b. సో f/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు CE/2b. CE వచ్చేసి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ ఇంజన్, B వచ్చేసి బ్రెడ్త్. సో 34.7 వచ్చేసి గైరోస్కోపిక్ కపుల్ ఫర్ ఇంజిన్, B వచ్చేసి 2.5 ఇచ్చారమ్మా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6.94 న్యూటన్స్ వచ్చింది. టోటల్ గా వాల్యూ వచ్చేసరికి 6.94 న్యూటన్స్ వచ్చింది. ఓకేనమ్మా ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయింది అందరికి. 6.94 న్యూటన్స్ వచ్చిందమ్మా. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ రియాక్షన్స్ అనేవి సెపరేట్ గా ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే ఇంజిన్ కి వచ్చేసరికి సెపరేట్ గా మాస్ ఇచ్చారు, సెపరేట్ గా రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇచ్చారమ్మా. సో టోటల్ బాడీకి రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ ఇంజిన్ కి ఇచ్చారు. తర్వాత ఏంటంటే మనకి మాస్ కూడా ఇంజిన్ యొక్క మాస్ ఇచ్చారు సెపరేట్ గా. సో వాళ్ళ టోటల్ బాడీ మాస్ తో పాటు ఇంజిన్ యొక్క మాస్ కూడా ఇచ్చారు. సో అందుకని ఇవి రెండు కనుక్కుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కనుక్కోవాలమ్మా సెంట్రిఫ్యూగల్ కపుల్ కి. సో లెట్ us consider the effect of gyroscopic centrifugal couple అన్నాడు. సో FC is equal to mv²r అనేది మనకి ఫార్ములా. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా చూసాం. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ is equal to mass into velocity square by radius of curvature. సో మాస్ వచ్చేసరికి 2000 ఇచ్చారు, ఇంటూ వెలాసిటీ 16.67 ఇన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ బై 60 వచ్చేసి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. టోటల్ గా
9263 న్యూటన్స్ వచ్చింది. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ కప్పులు కనుక్కున్న తర్వాత మనం ఓవర్ టర్నింగ్ కప్పులు కనుక్కోవాలమ్మా. CO is equal to FC into H. సో సేమ్ ప్రొసీజర్ మనకి CO is equal to FC into H. సో ఆల్రెడీ FC ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 9263 న్యూటన్స్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది కార్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్. సో 9263 into 0.5 వచ్చేసి హైట్. సో దానికి వేస్తే 4631.5 న్యూటన్ మీటర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇదంతా కూడా లాస్ట్ ప్రాబ్లం మోడల్ సేమ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్కి రియాక్షన్ కనుక్కుంటున్నాను. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ కపుల్కి వచ్చేసరికి P/2 తీసుకున్నానమ్మా. ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్కి Q/2 తీసుకోవాలి. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు Q/2 is equal to CO/2x అనేది ఫార్ములా. సో we know the formula Q/2 is equal to CO/2x. CO/2x అనేది ఫార్ములా మనకి. CO అంటే ఇక్కడ 4631.5 వచ్చిందమ్మా. సో ఇంటూ డివైడెడ్ బై 2 into x. x వచ్చేసి 1.5 తీసుకుంటే 1543.8 న్యూటన్స్ వచ్చింది. సో 1543.8 న్యూటన్స్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ magnitude of reaction for overturning couple. సో overturning couple కి వచ్చిన వాల్యూ అది. సో 1543.1. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లోడ్ ఆన్ ఈచ్ వీల్ అన్నాడమ్మా. సో ఈచ్ వీల్ మీద మనకి లోడ్ ఎంత అప్లై అవుతుందో చూడాలి మనం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ లోడ్ ఆన్ ఫ్రంట్ వీల్ తీసుకుంటున్నాను. లోడ్ ఆన్ ఫ్రంట్ వీల్ అంటే 1 అని వేసుకున్నాను. సో W1/2. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ లో ఫస్ట్ వీల్ అమ్మ. సో W1/2. W1 అంటే లోడ్ ఆన్ ఫ్రంట్ వీల్స్. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ అనేవి 2 ఉంటాయి కదా మనకి. సో అలా W1/2. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటున్నాను. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటున్నానంటే మైనస్ ఉంటది. సో మైనస్ P/2. P/2 అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ సెంట్రిఫ్యూగల్ కపుల్, సారీ గైరోస్కోపిక్ కపుల్, మైనస్ F/2. F/2 అనేది రియాక్షన్ కూడా కనుక్కున్నాం మనం. మైనస్ Q/2. మైనస్ Q/2 అంటే మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ ఓవర్ టర్నింగ్ కపుల్. సో Q/2 is the value for magnitude of reaction for overturning couple. సో వీటన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే W వచ్చింది మనకి, W1 W2 కూడా వచ్చినాయమ్మా. సో W1/2 మైనస్ P/2 అన్నారు. P/2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ F/2 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. లాస్ట్ వన్ Q/2. సో ఇవన్నీ కూడా ఫైండ్ చేసాం కాబట్టి మనకి W1/2 అంటే W1 వచ్చేసరికి 11,000 లో వచ్చిందమ్మా. సో W1/2 అంటే 5886. నెక్స్ట్ P/2 అన్నారు. P/2 వచ్చేసరికి 12.37 వచ్చింది. F/2 6.94 అండ్ లాస్ట్ వన్ Q/2 వచ్చేసరికి 1543.83. సో ఈ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే టోటల్ గా లోడ్ ఆన్ ఫ్రంట్ వీల్ 1. సో ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వీల్ కి వచ్చేసరికి 4322 ఉందమ్మా. సో ఫ్రంట్ వీల్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి 4322.86. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రొసీజర్ సెకండ్ వీల్ కి తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్ లో అయింది కాబట్టి ప్లస్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను రెండు నేను. సో W1/2 ప్లస్ P/2 మైనస్ F/2 ప్లస్ Q/2. సో సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాజిటివ్స్ తీసుకుంటున్నాను, ప్లస్లు తీసుకుంటున్నాను. అదే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే మైనస్లు తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సేమ్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామమ్మా. పైన ఉన్న వాల్యూస్ ఫ్రంట్ వీల్స్ కే కాబట్టి టోటల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే
7435.26. సో 7435.26 అనేది మనకి లోడ్ ఆన్ ఫ్రంట్ వీల్ 2. సో ఫ్రంట్ వీల్ యొక్క సెకండ్ వీల్ కి అంటే సెకండ్ వీల్ కి తీసుకున్నాను. సో సేమ్ ప్రొసీజర్ థర్డ్ వీల్ కి ఫోర్త్ వీల్ కి కూడా తీసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఇందాక ఫ్రంట్ వీల్స్ కి తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు రేర్ వీల్స్ కి తీసుకోవాలి. సేమ్ లోడ్ ఆన్ ది రేర్ వీల్ 3 అంటే థర్డ్ వీల్, రేర్ వీల్ లో ఫస్ట్ వీల్. సేమ్ W/2. సో రేర్ వీల్స్ మొత్తాన్ని కూడా W2 అనుకున్నాం, అందుకని W2/2 మైనస్. సో నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ రేర్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి ప్లస్ సింబల్ తీసుకోవాలి మధ్యలో, అదొకటేనమాట. సో ఫ్రంట్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి మైనస్ వాల్యూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. రేర్ వీల్స్ కి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో W/2. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది కాబట్టి మైనస్ P/2 ప్లస్ F/2 మైనస్ Q/2. సో W2 వచ్చేసరికి 7000 లో ఉంది. సో 3924 దాని వాల్యూ. నెక్స్ట్ P/2 వచ్చేసి 12.37, F/2 6.94, Q/2 వచ్చేసరికి సేమ్ 1543. సో టోటల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మా వాల్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2374.7 2374.4 newtons for the third wheel. So this is the load on the rear wheel 3. ఇంకా లాస్ట్ వీల్ ఉంది లోడ్ ఆన్ రేర్ వీల్ 4. సో W2/2. సో రేర్ వీల్స్ అంటున్నాం కాబట్టి సెకండ్ వీల్ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నానమ్మా. నెక్స్ట్ రేర్ వీల్ కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాం, సేమ్ ప్లస్ F/2 ప్లస్ Q/2. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి. సో ఇంజన్ వీల్స్ అనేవి సేమ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి. సో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. 3924 ప్లస్ 12.37 ప్లస్ 6.94 ప్లస్ 1543.83. సో టోటల్ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5487.14 5487.14 అనేది వాల్యూ అమ్మ. సో దిస్ ఈస్ ద obtained value ఫర్ లోడ్ ఆన్ రేర్ వీల్. సో ఫోర్త్ రేర్ వీల్ కి లోడ్. So if you have observed, there is separate loads on each wheel. So if you see, the load on front wheel is 4322 and front wheel second wheel is 7000 and third wheel on the back wheel rear wheel is 2300 and fourth wheel is 5487. So 4 different values for 4 wheels. So they have been obtained 4 different values for the 4 wheels. So the highest is for the second wheel. Second wheel we have got 7000 odd newtons as the load. So this is the third model in the effect of gyroscopic couple on the motor car. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. So if you have any doubts, ask me. Sudhir? Hello? Sudhir sir. సార్ మిగతా వాళ్ళు లేరమ్మా, పొద్దున కూడా ఇంతే వచ్చారా క్లాస్ కి?
ఆ పొద్దున నరేష్ సార్ క్లాస్ ఒక్కదానికి 16 మంది వచ్చారు సార్, అంతే సార్. ఎందుకని? తెలియదు సార్ మరి నాకు. ఫస్ట్ క్లాస్ కి నేను రోజు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ క్లాస్ కే వస్తున్నారు. తెలియదు సార్. అంటే మా క్లాస్ అవసరం లేదా మీకు? అవసరం లేకపోతే చెప్పండి, హాయిగా మేము రెస్ట్ తీసుకుంటామమ్మా. అది ఒక క్లాస్ విని ఇంకా ఫస్ట్ క్లాస్ విని వెళ్ళిపోదాం అన్నట్లు ఉన్నారు మీరు, అంతే.